ہندوستان کا بارڈر بند ہو چکا ہے اور آج تک 70 سال سے ہم انڈیا پہ ریلائی کر رہے تھے باجرے کے سیڈ کے لیے. ہمارا ایکچولی اپنا برانڈ رجسٹر ہے. یہ پہلا پاکستان کا رجسٹرڈ باجرا ہے. ہاں جی، یہ جو لوکل ہم بنا رہے ہیں یہ پہلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خان ملیزئی. آج میں زراعت کی دنیا کے ایسے ہیرو کے ساتھ موجود ہوں جن کا کنٹریبیوشن ہر اعتبار سے ہے. کسان جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے ایک ورائٹی آئی تھی جس کا نام تھا BT 121، BT 121 بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اس نے زراعت کی دنیا میں خاص کر کے کاٹن گروور کو مالا مال کر دیا تھا. اب جبکہ ایک کاٹن کرائسس ہے اور اس کے بعد بہت سی چیزیں کاٹن کراپ کی جگہ تھی وہ شفٹ ہو کے آج میز پہ آ گئی ہے اور دوسری مائنر کراپس پہ آ گئی ہے. آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل حیات صاحب. ڈاکٹر فیصل حیات صاحب سے بات کریں گے، جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل 21 کے بعد اور کس چیز پہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے. ہم مکئی کے فیلڈ میں موجود ہیں. ملٹی نیشنل کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے ڈالرز باہر جا رہے ہیں. آپ یہ جو ورائٹی لائے ہیں 7440، اس کا کیا کوالٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیب کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پہ. تو سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے فیلڈ میں. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کاٹن کا ہمارا جو فارمر ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. BT 121 وہ پہلی ٹرانسجینک ورائٹی تھی پاکستان میں کہ جس نے نہ صرف سیزنل کاٹن میں بلکہ ارلی کاٹن میں لوگوں کو 100 من سے اوپر پیداوار بالکل ڈیلیور کی. تو لوگ اور ہمارے جو کاٹن کے اسپیشلی گروور ہیں آج بھی اس چیز کی متمنی ہیں کہ ہمیں کوئی اس جیسی ورائٹی ملے جس سے ہم دوبارہ کاٹن کی ریوائول ہو. اور ہمارا اس پہ بھی تو آپ کام کر رہے ہیں، چھپا کے رکھی آپ نے. جی اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان ڈیٹیل. بٹ اس وقت ہم جو ہے وہ مکئی کے فیلڈ میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ملٹی نیشنل کا بڑا رول ہے کاٹن کی میز کی سپریڈ میں ادھر پاکستان میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک 20 من ہماری نیشنل ایوریج تھی اور اس وقت ہماری نیشنل ایوریج 70 سے 80 منز پر ایکڑ پہ چلی گئی ہے. تو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں ملٹی نیشنل کو. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سیڈ ہائبرڈ سیڈ کی تو پاکستان میں 2 سیزن ہیں مکئی کے. ایک سپرنگ کا سیزن ہے جو کہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مڈ مارچ تک چلتا ہے، اور دوسرا خریف کا سیزن ہے، سیزنل سیزن ہے جو کہ پہلے مئی میں سٹارٹ ہوتا تھا، اب جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جی تو جولائی سے اگست تک وہ دوسری مکئی لگتی ہے. تو ہمارا جو ان دونوں سیگمنٹس میں ہے، پنجاب ایریا اور پروڈکشن کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کے بعد KP کے اور بعد میں بلوچستان اور سندھ کے جو ہے نا وہ ہمارے پروونسز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا کنٹریبیوٹ ہے مارکیٹ کے اندر جو امپورٹڈ سیڈ ہے ان کمپنیز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. اگر ہم سپرنگ سیزن کی بات کریں تو اس میں 90 سے 95% جو ہے وہ ملٹی نیشنل کا سیڈ ہے. اور اس میں جو ایٹریبیوٹ ہے، جو پراپرٹی ہے، جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی ٹیمپریٹ مٹیریل پاکستان میں لاتے ہیں. وہ ٹیمپریٹ ایک ایزی سینس میں بتاؤں تو وہ مٹیریل ہے جو ٹھنڈے ایریا میں پروڈیوس کیا جاتا ہے. ہمارا جو یہ پاکستان کا ایریا یہ ٹراپیکل ٹو سب ٹراپیکل ایریا میں ہے. تو گرم علاقے گرم کسان کو سمجھنے کے لیے کہ گرم علاقے، اور وہ جو امپورٹڈ سیڈ ہے ملٹی نیشنل کا ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے کا ہے. اور اسی لیے جب اس کو ہم سوئنگ کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈے ٹائم میں کرتے ہیں. اگر سپرنگ والا ہائبرڈ ہم مئی میں لگا دیں تو وہ اگتا بھی نہیں ہے. تو اس کی جیمینیشن کے لیے بھی ایک پراپر ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ اگتا نہیں ہے. تو اگر ہم دوسرے سیزن کی بات کریں موسمی کی تو وہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اس میں چلتا ہے. اور الحمدللہ پاکستانی کمپنیز اس قابل ہو چکی ہیں کہ 40% تک شیئر جو ہے موسمی سیزن کا وہ ہماری نیشنل کمپنیز نے لے لیا ہے. اچھا لیکن جو بہاریہ سیزن ہے، سپرنگ سیزن ہے، اس میں ہماری کمپنیز کہاں ہیں؟ اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اس میں ہمیں بتاتے ہوئے آپ کس طرح سے پھر ملٹی نیشنل کا کمپیریزن کریں گے یا موازنہ کریں گے؟ آپ کے پاس ایسی کون سی ورائٹی ہے؟
جی میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو ہے ذمہ دار کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جیسے ہی ہمارا یہ کلائمیٹ چینج ہوا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا گرم ایریا ہے جو یہ چیچا وطنی سے آنورڈ ملتان کی طرف چلتا ہے تو اس میں جو ٹیمپریٹ مٹیریل ہے اس کی پرفارمنس بہت لو ہونا شروع ہو گئی ہے. تو وہاں پہ گرمی کیونکہ زیادہ ہے تو وہاں پہ پرفارمنس اتنی نہیں آ رہی. تو ہماری وہاں پہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ چھلی میں دانہ ہی نہیں پڑا تھا. جی 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 وہ تو ایک ابرپٹ کلائمیٹک کنڈیشن آئی جو 10 جولائی کے بعد ایون سوئنگ ہوئی اس میں بھی دانہ نہیں پڑا. 10 جولائی سے اینڈ جولائی تک وہ ایک اب نارمل کنڈیشن تھی, وہ موسمی میں تھی. بٹ یہ سپرنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے, سپرنگ میں اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی ہیٹ ویو پولینیشن پہ آتی ہے تو وہ دانہ نہیں پڑتا. تو ہماری یہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ہیٹ ریزیلینٹ جو ہے ہائبرڈ وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں اور جو کہ ان کی پرفارمنس سسٹینیبل ہو. یعنی اگر اب نارمل ہیٹ ہو بھی جائے تو وہ سسٹین کر دے. جی 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 اس میں اتنی صلاحیت گرمی برداشت کرنے کی ہو کہ اس میں پراپر مینجمنٹ سے ہینڈسم جو ہے وہ ییلڈ لی جا سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیمپریٹ اور ٹراپیکل جو ہے نا جمپ لابز ان کو کراس کیا ہے اور یہاں پہ لوکل ہائبرڈ جو ہیں وہ ایسے پروڈیوس کیے ہیں اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھے ہائبرڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں کہ جو نہ صرف گرمی کو برداشت کریں گے بلکہ پیداوار بھی کسی بھی کمپٹیٹر سے کسی بھی ملٹی نیشنل سے اس کی کم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ڈاکٹر فیصل صاحب کر رہے ہیں کہ ملٹی نیشنل سے کسی طور پہ ہماری پروڈکشن کم نہیں ہوگی. آپ کے پاس ایک ورائٹی ہے جس کی 2 چھلیاں لگتی ہیں, کیا اس کی پیداواری صلاحیت ملٹی نیشنل کے سیڈز کے برابر ہے؟ جی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور ہم فارچونیٹلی اسی فیلڈ میں ہی کھڑے ہیں. میرے بیک پہ وہی ورائٹی لگی ہوئی ہے. تو اس میں یہ پراپرٹی ہے کہ اگر اس کی اگرانومی صحیح سیٹ رکھی جائے 9 انچ پہ اس کا پودا لگایا جائے تو 50 سے 60% پودوں پہ ڈبل چھلی آتی ہے. 50 to 60%. جی جی مگر اس کی اگرانومی ہے کیونکہ ہمارا ٹرینڈ ہے 6 انچ پہ پودے لگانے کا. کیونکہ جو ملٹی نیشنل ہائبرڈ دے رہے ہیں وہ سمارٹ ہائبرڈ ہیں, ان کا ایریکٹ لیف ٹائپ ہے, اوپر کی طرف ہوتا ہے اور وہ کم سپیس میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. مگر یہ جو ہمارا ہائبرڈ ہے اس کے جو لیوز ہیں وہ سیمی ڈروپی ہیں, وہ نہ ایریکٹ ہیں نہ اس طرح ڈروپی ہیں, سیمی ڈروپی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سپیس تھوڑی سی زیادہ چاہیے. تو یہ اگر 9 انچز پہ ہم لگائیں تو انشاءاللہ اس کی جو ہے ڈاکٹر صاحب 9 انچ پہ لگائیں گے, نمبر آف پلانٹس کم ہو جائیں گے تو الٹیمیٹ ریزلٹ کیسے ہم کمپیٹ کریں گے؟ اس میں یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے 50 سے 60% پودے جو ہیں وہ ڈبل چھلی جو ہے وہ بیئر کرتے ہیں. اس پہ ڈبل چھلی جب آتی ہے تو اگر ہم 35,000 ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پودے, اگر اس پہ ہم 9 انچ پہ لگائیں تو 28 سے 30,000 پودے بنتے ہیں. اگر اس پہ 50% پہ اگر ڈبل چھلی آ جاتی ہے تو ہماری نمبر آف کابز جو ہے وہ 35,000 جو ہے کابز اس سے بڑھ جاتی ہیں. تو اس طرح ہم جو ہے سادہ الفاظ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پہ 35,000 چھلیاں ہونی تھی, ہمارے 28,000 ہیں, تو 50% پہ ڈبل ہونے کے ساتھ 14,000 چھلی تقریباً اضافی ہو جاتی ہے, تقریباً 40-42,000 چھلی ایک ایکڑ میں. یعنی گو کے پودا کھلا ہے, نمبر آف پلانٹس کم ہے لیکن ڈبل چھلی کی وجہ سے ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ اس میں نمبر آف کابز ابو اسٹینڈرڈ چلی جاتی ہیں. ہمیں کیونکہ 90% اس کی سیڈ کی جرمینیشن کی ریشو ہے, اگر وہ ملٹی نیشنل میں بھی دیکھیں تو 30 سے 32,000 کابز ہمیں ملتی ہیں. تو اس میں ایکسٹرا ایڈڈ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ ایک تو نمبر آف کابز بڑھ جاتی ہیں, دوسرا اس کو جو ہے وہ ہیٹ ریزیلینٹ ہے کہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. اور ہمارے فیوچر میں یہ بہت بڑا تھریٹ آ رہا ہے کہ جو بھی بیج گرمی برداشت نہیں کرے گا تو اس کی جو ہے ابسلوٹنس کا خطرہ ہے, اس کے خاتمے کا خطرہ ہے, اس کی جگہ لوگوں کو نیا جمپ لاز نئے ہائبرڈ جو انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. یعنی آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا کلائمیٹ چینج ہوگا اور ٹیمپریچر بڑھے گا, اس کے لحاظ سے آپ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ چیز موجود ہے کہ یہ ہیٹ کو ریزسٹ کر سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اینولی جو ہے میز کی ڈیمانڈ وہ 8 سے 10% بڑھ رہی ہے. اچھا 8 سے 10, جیسے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہماری پولٹری کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو پولٹری کی 80% جو فیڈ ہے وہ میز سے بنتی ہے. اگر ہم کارن پلس اس کو پولٹری برڈ کو کریں تو وہ آخر میں کارن نہیں بنے گی جا کے.
यानी कि आपको जो ब्रॉयलर मुर्गी मिलती है असल में वो एक वैल्यू एडेड कॉर्न है, अच्छा, ठीक है ना। तो वो अगर हम इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी जो हमारी ब्रॉयलर महंगी हुई है ये भी अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक जी, हो जी, गया। जी। तो हम चलियाँ देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। टूटू कॉब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि एक एक पौधे के साथ ये दो दो छलियाँ हैं और दोनों पूरे साइज़ में है। ऐसा नहीं है कि एक छली अपने साइज़ में हो और दूसरी ना हो। तो आप देखें दो दो छलियाँ हैं एक एक पौधे के ऊपर। इधर से दिखाएं जी, ये छली है, ये छली है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक पौधे के ऊपर दो दो छलियाँ हैं। और यहाँ पे इस साइड पे भी दिखाएं जी, ये किस तरह से दो दो छलियाँ लगी हुई हैं और सारा ये बेहतरीन किस्म का फील्ड है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने आपका देख लिया मेज़ के हवाले से। तो ये बताएं कि आपने, हम बाजरा लेते थे, इंपोर्ट करते थे इंडिया से, हमारे बॉर्डर बंद हो गए, अब आपने उसके तदारुक के लिए क्या किया, वो फील्ड भी हमें दिखाएं। जी, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि बाजरा और ज्वार ये दोनों हमारी माइनर क्राफ्ट्स में थी और हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने आज तक जो है ना बाजरे के जो पेरेंट लाइंस पे काम नहीं किया और ना ही हमें उसकी ज़रूरत पेश आई, क्योंकि हमें रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाता है इंडिया से। अब आज से पहले 100% बाजरा हम इंपोर्ट करते थे। जी जी, डेफिनेटली हम बाजरा हाइब्रिड का सीड 100% इंपोर्ट करते हैं और अभी तक जो है ना पाकिस्तान में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से हमने बाजरे पे भी ब्रीडिंग का काम शुरू किया है और इस वक्त हमारे पास कमर्शियल प्लॉट लगे हुए हैं जहाँ पे हम हाइब्रिड बाजरे का सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस साल इतनी डिमांड है कि आप इस वक्त मेरे पास अगर 1000 टन भी बाजरे का सीड होना तो लाइक हॉट केक जो है वो बिक सकता है। हम मौजूद हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बाजरे में। डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब ये आपने ऊपर से ट्रिम किए हुए हैं और किस तरह से ये आपको इसमें कामयाबी मिली और कितना वक्त लगा? जी, हमें जो हाइब्रिड बाजरा पे है पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और इसमें ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो 3 लाइनें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक ए लाइन होती है, दूसरी बी लाइन होती है और तीसरी आर लाइन होती है। तो ये बाजरे की स्पेशल प्रोडक्शन जो है ये 3 लाइनों से होती है। तो ए लाइन को मेंटेन करने के लिए हम बी लाइन इस्तेमाल करते हैं और जब हमने हाइब्रिड का बीज बनाना होता है बाजरे का तो उसमें हम ए लाइन को एज फीमेल रखते हैं। ये फीमेल लाइन है, ये जो छोटी लाइनें हैं ये फीमेल लाइन है। ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई पोलन मौजूद नहीं है। और ये जो 2 लाइनें बड़ी आपको नज़र आ रही हैं ये आर लाइन है। तो आर लाइन की ये खसूसियत, दोनों आ रहे हैं। हाँ, ये 2 आर हैं, ये 8 लाइनें जो हैं ये एक ही हैं। तो ये जो ए लाइन है ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टीराइल है कि इसमें जो है मेल का पोलन नहीं आता, सिर्फ फीमेल निकलती है और इसको अगर पोलन मिल जाए तो उस पर सीड सेट हो जाता है, अगर पोलन ना मिले तो उसको सीड सेट नहीं होता। तो ये आर लाइन का पोलन आता है और ये ए पे जब आके रुकता है तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको दाने नज़र आ रहे हैं अंदर से, सीड सेट हो चुका है। तो ये सीड बनता है और इसको हम हाइब्रिड बाजरे का F1 सीड कहते हैं। ये फिर आप इसको तोड़ के खुश करके हम तोड़ सकते हैं तो दिखाते हैं आपको। ये फिर हम किसान को, जी जी, ये इसको हम पैक करके तो फिर वो F1 हाइब्रिड का बीज जो है वो हम ज़िम्मेदार को देते हैं। तो हमारी इस दफ़ा बदनसीबी ये है कि हमारे क्योंकि सीड इंपोर्ट नहीं हुआ तो जिसको जहाँ से सीड मिल रहा है, ओपी का मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो पैक करके हाइब्रिड का बीज बना के दे रहे हैं। तो ये हमारे ज़िम्मेदार के साथ एक बहुत कौम, हम जो है जब हमें वक्त मिलता है, मौका मिलता है बददियानती का तो हम करने से नहीं जाते। डॉक्टर साहब आपके नाम से तो मिक्सिंग नहीं हो रही, चीज़ें नहीं चल रही। नहीं, ये हमारा बड़ा इशू है किसान का कि जो चीज़ कही जाती है वो होती नहीं है। नहीं, हमारा एक्चुअली अपना ब्रांड रजिस्टर है। ये हमारा हाइब्रिड का जो बाजरा है वो JS राजा के नाम से है। अच्छा, तो वो हमारा रजिस्टर है। ये पहला पाकिस्तान का रजिस्टर्ड बाजरा है। हाँ जी, ये जो लोकल हम बना रहे हैं ये पहला है। बाकी इंडिया से जो रजिस्टर्ड है वो HP 50 के नाम से है और जो भी बैग आप इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड बाजरे का देखेंगे उस पर HP 50 लिखा होगा, मगर अंदर का कोई पता नहीं अंदर हाइब्रिड है या OP है। इस दफ़ा तो बॉर्डर बंद है, इंडिया से कुछ आया नहीं है। बस उसकी भी और स्टोरीज हैं, कुछ लोग चोर दरवाज़ों से मंगवा भी रहे हैं
मगर ज़्यादातर जो है उसमें ओपी जो यहाँ पे लगता है बीज या F2 बीज भी होता है ना, वो लोग लेके और उसमें भर के जो है वो ज़िम्मेदारों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके हमारे अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस का कंट्रोल का सिस्टम नहीं है इतना मरबूत कि उसको चेक करके प्रॉपर ज़िम्मेदार को आगाही सर दी। ये पर एकड़ बैग उस मेज़ का किसान को कितने का पहुंचता है और इसका कितने का पहुंचता है? जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो बहारिया मकई में पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि मल्टी नेशनल का रोल है। अगर हम साउथ एशिया ज़रा बड़े सिनेरियो की बात करें तो साउथ एशिया में जो पर केजी मकई का सीड है वो 1.5 से 2.5 डॉलर पर केजी है। अच्छा जी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी, भूटान में भी, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये 1.5 से 2.5 डॉलर पर केजी सीड अपने ज़िम्मेदार को दे रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मल्टी नेशनल जब आई उनके साथ एग्रीमेंट तो ये था कि वो यहाँ पे लोकल सीड प्रोडक्शन शुरू करेंगे जिससे हमारे ज़िम्मेदार को सस्ता और म्यारी बीज मिलेगा। मगर उन्होंने यहाँ पे हमारे सिस्टम की कमज़ोरी समझ ले या जो भी समझ ले, यहाँ पे वो सिस्टम प्रोडक्शन का डेवलप नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्टेड बीज जो है पाकिस्तान में जो मल्टी नेशनल पर एकड़ वो 16 से 1000 रुपये का 15 हज़ार रुपये का बैग मिलता है। पाकिस्तान साउथ एशिया का वो कंट्री है जिसमें सबसे महंगा बीज मकई का बिकता है। 8 से 10 डॉलर पर केजी, ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा रेट है। और हमारे ज़िम्मेदार फिर भी सीड की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, यहाँ पे नेशनल इदारों के जो प्रोडक्शन सिस्टम फेल होने की वजह से वो ख़रीदने पर मजबूर होते हैं और वो ख़रीद कर लगाते हैं। तो ये हम इस साइड पे भी इनको कट लगाएंगे कि यहाँ पे लोकल सीड प्रोडक्शन हम करके तो नेशनल जो कंपनीज़ हैं वो मल्टी नेशनल को एक जो है ना वो सीजनल सीड की तरह उसमें भी स्प्रिंग में भी उनकी मोनोपोली इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला कामयाबी दे। बिल्कुल ये बड़ा एक अहम नुक्ता है कि मल्टी नेशनल ने जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया कि वो प्रोड्यूस चीज़ यहाँ पे करेंगी, उससे जॉब क्रिएशन होगी। ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, ना जॉब क्रिएशन हो रही है। और प्राइसेस ये हैं कि 16,000 रुपये फ़ी एकड़, 12,000 रुपये फ़ी एकड़ का बीज, मुख्तलिफ वैराइटीज़ के मुख्तलिफ रेट हैं। और यहाँ पे कम होने की वजह से अमूमी तौर पे सीड ब्लैक होके बिकता है। और डॉक्टर साहब 20-20 हज़ार रुपये का इस साल किसान ने ख़रीदा है। जिन लोगों ने ख़रीदा है उनको पता है कि ये सीड माफिया जो मल्टी नेशनल के रूप में पाकिस्तान पर मुसल्लत है, किस तरह से दोनों हाथों से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के किसान को लूट रहे हैं। ना तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही जॉब क्रिएशन हो रही है। जबकि पाकिस्तान के अंदर 8 रुपये से 10 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से दिया जाता है, जबकि पूरे साउथ एशिया के अंदर आप देख लें 1.5 से 2.5 डॉलर दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब आपका सीड कितने में मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या रेट मिलते हैं? ये हमने जो यहाँ पे अपना स्टार्ट किया है, हम स्प्रिंग में तो अभी 2 सीज़न से हमने स्टार्ट किया अपना लोकल सीड प्रोडक्शन। मगर जो हमने सीजनल में हम पिछले 5-6 साल से हम मार्केट में हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट 50% जो है वो लेस प्राइस है मल्टी नेशनल से। आपका सीड ब्लैक भी तो नहीं होता है ना? वो तो एक तो उनके प्राइस है, फिर ब्लैक भी होता है। जी, ज़ाहिर है उन्होंने एक माफिया डेवलप किया हुआ है, इन्वेस्टर उनमें शामिल हैं कि जो उनका सीड ले लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से मोनोपोली प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जो मुआहदा है उसकी पासदारी होनी चाहिए और किसान के हाल पे जो है ना रहम करना चाहिए। डॉक्टर साहब की कॉटन की वैरायटीज़ भी हैं जो कि बहुत ही फिर डॉक्टर साहब का दावा है कि 121 की याद ताज़ा करेंगी। आपको महसूस होगा कि एक वैसी चीज़ नई आने को है, किसान का मसला हल होगा। डॉक्टर साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलिज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।